شروع رمضان سے لے کے سب سے پہلے رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت حدیث مبارک کے حوالے دینا، اور اس کے بعد پھر شب قدر حدیث مبارک کے حوالے دینا۔ آج 17 رمضان المبارک کا دن شروع ہو گیا ہے۔ میرے خیال کے اندر آج ذہن ہے کہ تھوڑا جہاں اعتکاف کے بارے بھی، اعتکاف کیا ہے اور اس کے فائدے کتنے ہیں اور کس طرح کرنا چاہیے۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد کے اندر، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ کس کے نزدیک؟ امام ابو حنیفہ۔ حنفیہ کے نزدیک اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے واجب، وہ کیا ہے؟ اگر کسی نے نظر مانی، یعنی کہ میں فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا، وہ کیا ہو گیا؟ واجب۔ جتنے دن کا اس نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے، اس کو اوپر وہ لازم ہو گیا۔ اگر یہی نظر نہیں مانی بھی فلاں کام ہو یا نہیں، ویسے ہی کہہ دیا کہ آپ نے اوپر لازم کر لیا کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف بیٹھنا ہے، تب بھی اس پہ لازم ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ واجب۔ اور دوسرا جو ہے نا، سنت مؤکدہ الکفایہ، سنت علی الکفایہ، وہ جو ہے آخری عشرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ دو۔ پہلا واجب، کسی نے منت مانی یا یوں ہی کہہ دیا کہ میرا فلاں کام ہو گیا، یا یوں نہیں کیا میں فلاں اتنے دن یعنی کہ اعتکاف کروں، یہ کیا ہے؟ واجب۔ دوسرا کیا ہے؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ آخری عشرے کے اندر ہے سنت مؤکدہ۔ اور تیسرا جو ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، وہ ہے نفل اعتکاف۔ کیا ہے؟ نفل اعتکاف یہ ہے وہ ساری زندگی کر دیں، لیکن امام محمد کے نزدیک جو ہے نا، وہ کہتے ہیں ایک دن سے زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ نفل اعتکاف ایسے ہے کہ اگر آپ مسجد کے اندر آئے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ نے نیت کر لی تو آپ اعتکاف کی حالت کے اندر ہیں۔ یہ کیا ہے؟ نفل اعتکاف۔ اور دوسروں، اعتکاف جو ہے نا، اللہ رب العزت کے گھر کے اندر، مسجد کے اندر آ کے بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اپنا دایاں پاؤں مسجد کے اندر رکھنا ہے اور اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ کیا ہے؟ آخری عشرہ، 20واں روزہ ہوگا اور 21 کی شام ہوگی، اس کو کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اور دوسرے نمبر پہ اعتکاف جو ہے نا، اس کا فائدہ اتنا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا، پڑا رہ گیا، یوں سمجھ لیں نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی آرزو، یہی میری تمنا ہے۔ اور یہی ہے کہ دنیا سے، ہر دنیاوی معاملات سے ہٹ کر، دنیا کی عیش و عشرت کو چھوڑ کر، سب چیزوں کو، رشتہ داروں کو، اہل و عیال کو، مال کو، دوستوں کو، احبابوں کو، کھیتی باڑی کو، تجارت کو، جناب اعلیٰ سب کو چھوڑ کے اللہ کے دروازے پہ آ پڑے۔ لیکن ہاں، یہ ہمارے یہاں آج کے دور کے اندر الٹا نظام ہے تو ایسے سمجھ لیں کہ اگر کوئی کسی کے دروازے پر، بڑے کے دروازے پر جاتا ہے اپنی معافی نامہ لینے کے لیے، یعنی کہ اپنی ضمانت لینے کے لیے، اس کے دروازے پہ جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ ادھر جاتے ہیں ان کو کیا کہے گا؟ مجھے کھانا دو۔ سمجھو میری بات، کیا کہے گا؟ کھانا دو، یا مجھے جناب اعلیٰ راحت آرام دو؟ نہیں، وہ تو ان کے قدموں کے اندر پڑا ہی رہ جائے گا کہ کسی طرح مجھے ضمانت چاہیے۔ آپ چاہے مجھے جتنی مشقت کروا لیں، آپ چاہے مجھے تکلیف دے دیں، چاہے آپ
जितने मुझसे काम ले लें, मुझे अपना नौकर बना लें, मुझे अपना गुलाम ला जाए, उनके कदमों के अंदर पड़ता है, किसी तरह मेरी जमानत हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। लेकिन हाँ, अल्लाह के घर भी यही है। आने का मकसद इत्तकाफ में बैठने का मसला जो ये होता है, पाने का, बैठने का, कि अल्लाह के दरवाजे पे पड़ा रह के आजिज़ी करनी है, इनकसारी करनी है, कुरान की तिलावत करनी है, जिक्र अज़कार करना है। दिल के अंदर ये नियत नहीं लेके आना कि मुझे खाने आएंगे और मैं वहां सुकून से सोऊंगा और आराम के साथ बैठा रहूंगा, काम से भी बच जाऊंगा और जनाब आला लोगों की नजरों के अंदर मैं मुत्तकफ, मैं जनाब इत्तकाफ वाला हूँ। ये इनसे कोई फायदा नहीं है, इनसे कोई फायदा नहीं है। तो आने का मकसद यही है। और फिर हदीस मुबारक के अंदर आया है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब फरमाते हैं कि तू मेरी तरफ एक हाथ आ, मैं तुम्हारी तरफ दो हाथ बढ़कर आऊंगा। मेरी तरफ एक जनाब वाला एक कदम तू चल के आएगा तो मैं दौड़ कर तुम्हारी तरफ आऊंगा। और फिर ये एक जनाब वाला, दुनिया की कहावत है, अगर किसी बड़े के घर जाओ तो मेजबान जो है उनका इकराम करता है। और ये तो फिर बादशाहों का बादशाह के घर आए बैठे हैं, ये तो अल्लाह के किले के अंदर आए बैठे हैं। तो फिर तुम जो है ना शैतान से महफूज रह गए। शैतान की वहां तक, अल्लाह के घर तक आने में रसई नहीं होती, वो आ नहीं सकता। इसलिए अगर किसी दोस्त अहबाब ने तैयारी कर लो, नौजवान, और बहुत ही हर बार इस मसले पे गुफ्तगू होती है लेकिन फिर भी गफलत बरतते हैं। और इसलिए अगर किसी दोस्त अहबाब ने बैठना है, सुन लो, मर्द के लिए सबसे अहम जगह जो है ना, मसले के तौर पर मक्का मुकरमा की मस्जिद है, यानी कि मस्जिदुल हराम। फिर दूसरे नंबर पे जो है मस्जिद नबवी है। ये इसलिए कहा है कि वहाँ सवाब की नीयत के साथ, यानी कि वहाँ नमाज का इजाफा है और यानी कि इबादत के सवाब का, अमाल का इजाफे के अंदर है। और तीसरे नंबर पे मस्जिद बैतुल मुक़द्दस है मर्द के लिए। फिर इमाम अबू हनीफा के नज़दीक और इमामों के नज़दीक जामिया मस्जिद है। और हाँ, एक इमाम के नज़दीक ये भी लिखा है कि वो उस मस्जिद के अंदर बैठा रहे, बैठे बंदा मर्द, जहाँ जनाब आला 5 वक्त की जमात होती हो। लेकिन शरन जो है, यानी कि शरीयत के अंदर सिर्फ मस्जिद का जिक्र है, जमात का जिक्र नहीं है। औरत के लिए जो है अपने घर के अंदर बैठे। लेकिन हाँ, हमारे सुनने में बात आई है कि औरतें जो है ना फलां जगह पे इत्तकाफ के लिए ले जाती है। ये शरन मेरे ख्याल में अंदर अगर पर्दे की आने जाने की कोई बात होगी तो फिर उनका इत्तकाफ क्या है? ठीक है, बेहतर यही है कि अपने घर के अंदर में एक जगह बना ले जहाँ नमाज पढ़ती है। अगर नमाज की जगह नहीं है तो इन दिनों के अंदर एक जगह कोना जो है घर के अंदर मखसूस कर ले, मैंने यहाँ इत्तका में बैठना है और वहाँ जो है ना मैं नमाज भी पढ़ूंगी। और फिर साथ साथ ये भी उलमा ने लिखा है, वही इत्तकाफ की जगह पे बैठे बैठे अपने घरों के काम भी अपने बच्चों को बताते जाए और फिर सवाब भी इत्तकाफ को भी मिल जाएगा, घर की देखभाल की सरबराही भी करती है। तो बहरहाल इन चीज़ों का सब दोस्त अहबाबों को ख्याल करना चाहिए। जो भी इत्तकाफ जाए तो यही जहन के अंदर है कि हमने इस 10 दिनों के अंदर इबादत करनी है, जिक्र अज़कार करनी है। अगर नीयत के अंदर और यही जनाब आला तुम्हारे जहन के अंदर हमने खाना है और लोगों के अंदर मुकर्रर होना है, हमें तका है, तो फिर इसलिए कोई फायदा नहीं। अल्लाह ताला हमें समझ कर तौफीक अता फरमाए।